ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਰਾਜੇ ਨੈਟਵਰਕ ਟਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜੋ ਕਿ ਕਾफ़ੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, क्योंकि काफ़ी इंपोर्टेंट टॉपिक है राजे। और वीडियो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ एंड तक जरूर देखना है तो वीडियो ਨੂੰ लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, तो ਜਿਹੜੇ बच्चे नवे ने राजे चैनल ਨੂੰ कर लो सबसक्राइब। तो PDF राजे काफ़ी बच्चे कह रहे हैं PDF फिलहाल मैं हजे नहीं दे सकता, क्योंकि PDF सिक्योरिटी रीजन करके मैं हजे शेयर नहीं कर रहा। पर हाँ, मैं तुहाडे नाल वादा करदा भी जदों पेपर के नज़दीक जाके तुहानूं मैं शेयर कर दूँगा। फिलहाल तुसी वीडियो देख लो, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट है, हंबल रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये थोड़ा जिहा नुकसान हो रहा सी कि मैं PDF शेयर कर दिंदा सी और PDF अगे तोड़ मरोड़ के की है अगे बच्चों नूं दित्ती जा रही है। ये कंटेंट चोरी करके दिता जा रहा पेड, इस करके थोड़ा जिहा मैं PDF शेयर नहीं करदा गा, तो इनू अवॉइड कर रहा मैं। बाकी तुहानूं मिल जूगी, मैं ये नहीं कहता। पेपर के नज़दीक जाके जो 10 दिन रह गए मैं तुहानूं शेयर कर दूँगा सारियां PDF। आई होप तुसी मेरी भी प्रॉब्लम समझोगे राजे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आप अज की वीडियो। जिमें कि आप सब जी नूं पता है, आप इत्थे पटवारी एग्जाम के वास्ते कंप्यूटर कवर कर रहे हैं बहुत वधिया ढंग दे नाल। लास्ट टाइम मैं तुहानूं वीडियो च करवाया सी राजे कंप्यूटर नैटवर्क। हुण आपां हाई लैवल के टॉपिक वाल वध रहे हैं राजे, स्टैप बाय स्टैप। नैक्सट टॉपिक जिहड़ा हैगा राजे वो हैगा नैटवर्क टपोलॉजीज़। कल्लियां टपोलॉजीज़ भी कह देंगे है, कंप्यूटर नैटवर्क टपोलॉजीज़ भी कह देंगे है, ਜਾਂ फिजिकल अरेंजमेंट भी कह देंगे है। वो सारा कुछ आप पढ़ांगे अज की वीडियो के विच बहुत वधिया ढंग दे नाल। चलो स्टार्ट करते हैं राजे। अपनी अज की वीडियो हैगी है इंट्रोडक्शन टू टपोलॉजीज़। तो टपोलॉजी के विच आपां वक्खरियां वक्खरियां टपोलॉजीज़ पढ़नियां ने, उन्हां दा अरेंजमेंट पढ़ना है, तो पेपर दे विच किवें पुछियां जाणगियां ये भी पढ़ांगे आपां नाल दी नाल। चलो स्टार्ट करते हैं। गल करते हैं भी पेपरां दे विच पुछया की जांदा राजे, कहता भी अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर नैटवर्क्स नोड्स। तो राजे जिथे भी नैटवर्क के विच नोड की गल करूँगा, नोड का मतलब हुंदा है कंप्यूटर। ठीक है, जे मैं हुण गल करा भी एक आ कंप्यूटर है, एक आ कंप्यूटर है, एक आ कंप्यूटर है, सारे की ने कनैक्टेड ने, तक मिलके की बन गया कंप्यूटर नैटवर्क बन गया। लास्ट वीडियो में तुसीं ये चीज़ समझ ली होगी। तो ये भी एक नोड हैगी आ, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है। मतलब कि वक्रे वक्रे कंप्यूटर नूं की कहा जाता है, नोड्स कहा जाता है, मशीन भी कह देंगे है। कहता अरेंजमेंट ऑफ द कंप्यूटर नैटवर्क नोड्स एंड कनैक्शनस बिटवीन दैम इज कॉल्ड। हुण जदों मैं ये कनैक्शन क्रिएट करता नोड दे विच, तां कहंदा जिहड़ा ये अरेंजमेंट है इनू की कहंदे है, नैटवर्क टपोलॉजी कहंदे है, नैटवर्क लेआउट कहंदे है, जां दोने कुछ कहंदे है, जां नैटवर्क लिंक कहंदे है। तो राजे जदों तुसीं अज दी वीडियो देख लोगे ईजली इसदा आंसर कर पाओगे। फिलहाल मैं दस दिना, इनू कह देंगे राजे बोथ। इनू नैटवर्क टपोलॉजी भी कह देंगे है, नैटवर्क का लेआउट भी कह देंगे है। लेआउट का मतलब या फिजिकल अरेंजमेंट कह सकते हैं आप भी, जो कंप्यूटर है आपस के किवें कनैक्टेड ने। ठीक है, मतलब कि किस तरह आप उन्होंने की करांगे, कनैक्ट करांगे आपस के विच। राइट है जी। चलो पढ़ते हैं आप अज की वीडियो। इस तो इलावा क्वेश्चन की पूछा जाता है, यह है पुराने पेपरों के आया हुआ क्वेश्चन। कहता इन कंप्यूटर नैटवर्क बस स्टार रिंग मैश तो ट्री की होंदियां ने। तो राजे इनू कह सारियां की ने टपोलॉजी के टाइप्स ने। तो जो तुम ये पीडीओ पढ़ लोगे तुम ईजली इसका आंसर कर पाओगे। तो ये सारियां की ने पढ़नियां आप अज नैटवर्क टपोलॉजीज़ दियां टाइप्स ने। हुण नैक्सट देखते हैं आप। अगर आप गल करिए राजे टपोलॉजीज़ तो वैसे काफ़ी ने, लेकिन जिहड़ियां बेसिक टपोलॉजीज़ हैगियां वो हैगियां ने अपने कोले 5। तो गल करते हैं भी कहना जो कहता इट इज़ द फिजिकल वे इन विच द कंप्यूटर्स आर इंटरकनैक्टेड। आप कह सकते हैं भी फिजिकल अरेंजमेंट करना भी मान लो मेरे को एक कंप्यूटर सीगा ए सीगा, एक कंप्यूटर ए सीगा, एक कंप्यूटर ए सीगा, ये फिलहाल आपस के कनैक्टेड नहीं है। जे मान लो मैं इत्थे वायर लगा दिना, इन्हों वायर लगा दिना, इन्हों वायर लगा दिना, तो सारे की हो जाएंगे राजे कनैक्टेड हो जाएंगे। तो बस जिमें कनैक्ट करने के ढंग नूं जां फिजिकल अरेंजमेंट नूं की कहा जाता है, टपोलॉजी कहा जाता है। आई होप तुहानूं राजे ये चीज़ समझ आ गई होगी भी जो भी उसका लेआउट तैयार करना, उन्होंने अरेंजमेंट करना भी किवें वो आपस में कनैक्टेड होणगे, उस चीज़ नूं आपां की कह दिंदे आ, टपोलॉजी कह दिंदे आ। हुण गल करते हैं अपने कोल किहड़ियां-किहड़ियां होंदियां ने राजे। स्टार हो गया, बस हो गया, रिंग हो गई, मैश हो गई, ट्री हो गई, हाईब्रिड हो गई।
ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ YouTube ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਊਂਗਾ ਕਿ ਟਰੀ ਤੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ YouTube ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 101% ਕੰਟੈਂਟ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹ ਲੈਵਲ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ 101% ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜੇ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਵੱਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਟਵਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਚਾਹੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਲੈਵਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਦੀ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪਟਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੋਸਟ ਫੇਵਰੇਬਲ ਪੋਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਵੱਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ 24/7 ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਜੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਏ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹੱਬ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਨਹੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਕਰ ਦੋਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਸਟਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਦੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਹੁਣ ਬੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਬੱਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੱਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਹ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੀਟ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੱਸ ਤਾਂ ਹੀ ਪਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਕੇਬਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਸਿੰਗਲ ਕੇਬਲ ਹੋਊਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਏ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ 2 ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ, ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਸਿੰਗਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੰਗਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੇਬਲ ਰਨਸ ਇਨ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਔਰ ਕੈਂਪਸ ਐਂਡ ਆਲ ਦਾ ਨੋਡਸ ਆਰ ਲਿੰਕਡ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਦਿਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੋਡਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਰਾਜੇ, ਇਸ ਸਿੰਗਲ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, 2 ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨੋਡ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਈਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 2 ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਬੱਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੈਕਬੋਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ, ਕੇਬਲ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਨ ਸੱਚ ਐ ਵੇ that all the stations are connected through a single cable known as the backbone cable। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੰਗਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬੈਕਬੋਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੈਕਬੋਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਬੋਨ ਕੀ, ਆਪਣੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ, ਸਿੰਗਲ ਕੇਬਲ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੋਡਸ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਾਜੇ, ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਲੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਲੈਨ, ਮੈਨ, ਵੈਨ, ਪੈਨ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ, ਆਪਣੀ ਲੈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ,
ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੋਡ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੈਂਡ ਏ ਮੈਸੇਜ ਓਵਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਇਟ ਪੁੱਟਸ ਏ ਮੈਸੇਜ ਓਵਰ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ, ਆਲ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਲ ਰਿਸੀਵ ਦਾ ਮੈਸੇਜ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਮੇਰੀ ਕੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕੇਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜਾ 1 ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ, 2 ਨੰਬਰ ਇਹ ਹੈ, 3 ਨੰਬਰ ਹੈ, 4 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ 1 ਨੰਬਰ ਨੇ 4 ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੇਬਲ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾ ਦੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕੇਬਲ ਤੇ ਪਾਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾ ਸਾਰੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਊਗਾ ਕੌਣ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਊਗਾ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਪਰ ਰਿਸੀਵ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਮੈਥਡ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ CSMA ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। CSMA ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਂਸ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੈਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ CSMA। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੈਸ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਡਾਟਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, CSMA ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਂਸ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੈਸ। ਦੇਖੋ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਂਸ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੈ, ਮਲਟੀਪਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 100%, ਅਗਰ ਆਪਾਂ 101% ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ CSMA ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਰਦਰ 2 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ CSMA CD, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ CSMA CA। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ CSMA CD ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, CSMA ਦਾ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਉਹੀ ਹੈ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈਂਸ ਮਲਟੀਪਲ ਅਸੈਸ, ਤੇ CD ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ। ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਿੰਗਲ ਕੇਬਲ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡਤਾ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤੇ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕੋਲਾਈਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਰਪਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਪਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਰਾਜੇ, 2 ਲਾਈਨ ਦਾ ਕੀ ਡਾਟਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋ ਸਕਦਾ 2 ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ CSMA CD। ਇਹ ਸਿਰਫ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਦਾ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ CSMA CA, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਅਵੋਇਡੈਂਸ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਆਵੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਦਈਏ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਕੇਬਲ, ਆਹ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨੋਡ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਗਲ ਕੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਬੜੀ ਲੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਸਸਤੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਕੇਬਲਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਡਰਾਬੈਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਰਾਬੈਕ ਇਹਦੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਕੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੇਬਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਹੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿਲ ਬੀ ਫੇਲਡ, ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਣਾ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਬਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਦੱਸਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਦੱਸਤੀ। ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਸਟਾਰ ਦੇਖੋ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਸਟਾਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਿਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਰਵਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਸਟਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ? ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਰਾਈਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਏ ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਹੱਬ ਸਵਿਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੱਬ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਵਿਚ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਐਪਲੀਕੇਟ ਫॉर ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੈਟ ਰਿਕੁਆਇਰ ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਟਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ? ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੰਬੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਲਕੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਟਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਡਾਟਾ ਸੈਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਸਿੰਗਲ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ? ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ? ਸੈਂਟਰਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਆਨਲਾਈਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਟੀਐਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਰਾਜੇ। ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਇਹ ਸਟਾਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਨੈਕਟਡ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਸ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ, ਐਡਰੈਸ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਫਰਦਰ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਜਿਹੜਾ ਹੱਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸੌਖਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਡ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਨੋਡ ਐਡ ਕਰਨੀ, ਡਿਲੀਟ ਕਰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨੋਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟਵਰਕ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ ਸਟਾਰ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਬ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਟਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਭਣੀ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਦਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਹੱਬ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸੈਂਟਰਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਰਿੰਗ ਪਾ ਦੇਣੀ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਗੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਵੀ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਰਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਰਿੰਗ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਰਗੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਬੱਸ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਸੀਗੀ, ਇਹਦੇ ਦੋ ਐਂਡ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨੇ ਐਂਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਰਿੰਗ ਬਣ ਜਾਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਗੋਲ ਕਰਤਾ ਕੜੇ ਵਾਂਗੂ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਈ? ਇਹ ਰਿੰਗ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਬਣ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਨੋਡ ਦੂਜੇ ਨੋਡ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਗਾਂਹ ਸੈਂਡ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਗਾਂਹ ਸੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੋਕਨ ਦੀ ਸ਼ੇਪ 'ਚ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾਊਂਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ। ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ? ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ।
ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿੰਗ ਟਪੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੇਬਲ ਪਾਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੋਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਨੋਡ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੂਪ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੋਕਨ ਪਾਸਿੰਗ। ਟੋਕਨ ਪਾਸਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੋਕਨ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੋਕਨ ਪਾਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਟੋਕਨ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਅੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਨੋਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਨੋਡ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਆਪਣਾ ਡਾਟਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਕਨ ਪਾਸਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਨੈਟਵਰਕ ਅਸੈਸ ਮੈਥਡ ਇਨ ਵਿਚ ਟੋਕਨ ਇਜ਼ ਪਾਸਡ ਫਰੋਮ ਦਾ ਵਨ ਨੋਡ ਟੂ ਅਨਦਰ ਨੋਡ ਇਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ। ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜੇ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗਲ ਨੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਿੰਗਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੈਂਡ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਦੋਨੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਆਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੈਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂਗਾ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਚੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ। ਤਾਂ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਵਨ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ। ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਕਰੇ। ਤੇ ਯੂਨੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਨੇ ਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੇ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਹੀ ਕਰਦਾ ਵਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਕਲੌਕ ਸਿਰਫ ਬਾਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਨ ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦਾ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟ। ਤਾਂ ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਤੋਂ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਸਟਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਸਟਲੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੰਕ। ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨੈਟਵਰਕ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੱਕ ਕੀ ਨੇ, ਮਲਟੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਯਾਰ, ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਕਰ। ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, 1 to 1 ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ, ਰਾਈਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਏ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਇਨ ਵਿਚ ਈਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਐਵਰੀ ਅਦਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਫਾਲਟ ਟੋਲਰੈਂਟ ਨੈਟਵਰਕ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਹ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਮਲਟੀਪਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਸ਼ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਈਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇਜ਼ ਕਨੈਕਟਡ ਟੂ ਦਾ ਅਦਰ ਬਾਏ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੰਕ। ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਟੂ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿੰਕ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਕੇਬਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਕੇਬਲ ਵੱਧ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਕੇਬਲ ਆ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੇਬਲ ਵੱਧ ਹੋਊਗੀ ਉਨੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਕਾਸਟ ਵੱਧ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ 2 or more ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਨਾਲੌਗ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਕੰਪਿਊਟਰ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੋਪੋਲੋਜੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਿਕਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਨੈਕਟਡ 1 ਸਟਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਟੂ ਅਦਰ ਸਟਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, 2 ਸਟਾਰ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਉਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਟਾਰ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਤਾ। ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਟਾਰ ਤੇ ਬੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਹੈਗੀ ਬੱਸ ਦੀ ਸ਼ੇਪ, ਆਹ ਹੈਗੀ ਸਟਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਸਟਾਰ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਉਹ ਟਰੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥਿਊਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਿਊਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਕੀ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਬਾਈਨਸ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਬੱਸ ਤੇ ਸਟਾਰ। ਤੇ ਬੱਸ ਤੇ ਸਟਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਨ ਵਿਚ ਆਲ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਰ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਇਨ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਫੈਸ਼ਨ। ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਜਾ ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਟਰੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਰੂਟ। ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਰੂਟ ਨੋਡ ਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਨੋਡ, ਅਗਲੀ ਨੋਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਨੋਡ। ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸਿਕ ਨੋਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਰੂਟ ਨੋਡ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਡਾਟਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਟਾਰਟ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵਨ ਪਾਥ ਐਗਜ਼ਿਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਟੂ ਨੋਡ ਫॉर ਡਾਟਾ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪੇਰੈਂਟ ਚਾਈਲਡ ਹਾਇਰਾਰਕੀਕਲ ਮੈਨਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਾਜੇ, ਦੋ ਨੋਡ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੇਰੈਂਟ ਟੂ ਚਾਈਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਟਰੀ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਸਟਾਰ ਤੇ ਬੱਸ ਨੈਟਵਰਕ ਕੰਬਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਬੱਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਰ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੀ ਆ, ਕਨੈਕਟਡ ਨੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਈਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਰਾ ਟੋਪੋਲੋਜੀ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।